हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रदीप सीएचएस एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करिया प्लस टू सेकेंड इयर सोशियोलॉजी एक इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि यौथ परिवार उपकारिता बा मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली एवं यौथ परिवार अपकारिता बा डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली मेरिट एंड डिमेरिट आम आज आलोचना करिया। तो फास्ट देखिया यौथ परिवार उपकारिता सब कौन सब अच्छी। तो मेरिट गुड़िक कौन यौथ परिवार से देखिए। तो पारंपरिक समाज रे यौथ परिवार भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। ताहले पारंपरिक बा आग काल जो समाज रे थिला समाज से समाज रे यौथ परिवार गुरुत्व टिके अधिक थिला। यह व्यक्तिर सामाजिक अर्थनैतिक धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गभीर भाव में प्रभावित करुला। ताहले ये कौन कहूला ना व्यक्तिर सामाजिक अर्थनैतिक धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गभीर भाव में प्रभावित करुला। एक प्राथमिक समूह भाव यौथ परिवार अनेक गुड़ी उपकार करआसुअछि। ताहले एक सामूहिक समूह भाव यौथ परिवार अनेक गुड़ी उपकार करआसुछि से गुड़िक निम्न प्रदान करागला बा प्रदान हैला। ताहले यौथ परिवार कौन से उपकारिता अछि आमे एबे आलोचना करिया। फास्ट अछि अर्थनैतिक प्रकार्य इकोनॉमिक फंक्शन। यौथ परिवार केते गुड़ी अर्थनैतिक प्रकार्य संपादन करिथाय। ताहले यौथ परिवार केते गुड़ी अर्थनैतिक प्रकार्य बा अर्थनैतिक कार्य केते गुड़ी संपादन करिथाय। यह उभय उत्पादनकारी तथा उपभोगकारी संस्था रूपे कार्य करता। यौथ परिवार उभय उत्पादनकारी एवं उपभोगकारी संस्था रूपे कार्य करिथाय। यौथ परिवार तार सदस्य मानकर सर्वनिम्न चाहिदा यथा खाद्य वस्त्र और बासगृह प्रभृति मौलिक आवश्यकता को पूर्ण करिथाय। यौथ परिवार रे संपत्ति अभिभक्त थिबा हेतु समस्ते मिलिमिशि कृषि कार्य करने द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि पाई थाए। यह छड़ा एकाधिक व्यक्ति मिलिमिशि विभिन्न कार्य संपादन करने द्वारा मूल्य बाबद खर्च होता अर्थ को संचय करा जाय थाए। ताहले तो एकाधिक व्यक्ति मिलिमिशि विभिन्न कार्य संपादन करने द्वारा मूल्य बाबद खर्च होता अर्थ को संचय मध्य करा जाय थाए। नेक्स्ट होची सामाजिक निरापत्ता प्रदान प्रोवाइड सोशल सिक्यूरिटी। तो यौथ परिवार तार प्रत्येक सदस्य को सामाजिक निरापत्ता जोगाई थाए। ताले यौथ परिवार तार जिते गुड़े सदस्य रहिले ताको सामाजिक निरापत्ता जोगाई थाए। शिशु वृद्ध अकर्मण्य अक्षम विकलांग और पितृमातृहीन शारीरिक और मानसिक व्याधिग्रस्त व्यक्ति मान यौथ परिवार उपयुक्त जत्न नहीं थाए। परिवार बा परिवार केही सदस्यर दुर्दिन रे अन्य माने सहायता करिथांती। परिवार समस्त सदस्य को आवश्यक द्रव्य जोगाई थाए। यौथ परिवार असहाय मानक पई एक अनाथ आश्रम बा बीमा कंपनी भली कार्य करिथाए। नेक्स्ट होची सामाजिकीकरण बा सामाजिकीकरण सोशलाइजेशन। तो यौथ परिवार रे साधारणतः संतान माने सर्वदा वयोज्येष्ठ व्यक्तिंकर स्नेह ममता तत्वावधान और नियंत्रण में रही थांती। सेमाने परिवार चलनीय परंपरा सहित नूतन सदस्य मानक परिचित कराई थांती। यौथ परिवार एकत्र बास करने द्वारा व्यक्तिर केतक सामाजिक सद्गुणर विकास घटी थाए। अन्यर चिंताधारा को सम्मान देवा अन्य प्रति अनुकंपा प्रदर्शन समदृष्टि भाव और सहयोग आदि महान गुण संतान मानक मध्य बाल्य अवस्था गढ़ी उठे। यह छड़ा व्यक्ति बहु सामाजिक सद्गुण शिक्षा करिथाए। यही शिक्षा व्यक्तिर उत्तम चरित्र गठन करिबारे सहायक होइथाए। नेक्स्ट श्रम विभाजन डिविजन ऑफ लेबर। यौथ परिवार प्रत्येक सदस्य को तांकर क्षमता अनुसार दायित्व कर्तव्य प्रदान करिथाए। अर्थात उभय पुरुष महिला मानक मध्य कार्य स्थिर होइथाए। पुरुष माने अर्थ उपार्जन संपत्तिर रक्षणाबेक्षण परिवार परिचालना इत्यादि दायित्व बहन करथिबा स्थले नारी माने परिवार अभ्यंतरण कार्य संतान मानकर जत्न और खाद्य प्रस्तुति कार्य संपादन करिथांती। वयस्क सान पिला माने शस्य क्षेत्र जगी थांती। फल गृहर कार्य गुड़िक सदस्य मान द्वारा उत्तम रूपे संपादन हो। नेक्स्ट होची अवसर और चित्त विनोदनर केन्द्रस्थली। तो यौथ परिवार श्रम विभाजन नीति उपरे प्रतिष्ठित थिबारु काम गुड़िक सहज शीघ्र होता है एवं सदस्य माने अधिक अवसर समय पाई थांती। यौथ परिवार
ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ, ବ୍ରତ ଓ ଓଷା ଉପବାସ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୌଥ ପରିବାର ଏକ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାଜବାଦ, ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ୱେଲ୍ଥ। ତ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ସମାଜବାଦ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାହେଲେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ପିତାଙ୍କୁ ମୁରବୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ମିତବ୍ୟୟତା। ଏହି ପରିବାର ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ପରିବାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ସମୟରେ କିଣାଯାଉଥିବାରୁ ସବୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳିଥାଏ। ପରିବାରରେ ମିଳିମିଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଖର୍ଚ୍ଚର ମିତବ୍ୟୟତା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସହାୟକ। ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୌଥ ପରିବାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଶିଶୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଶୁକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକନିୟମ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯୌଥ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକନିୟମ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାରର ଉପକାରିତା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୌଥ ପରିବାର ଅପକାରିତା, ଡିମେରିଟ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ଡିମେରିଟ୍ସ, ଯୌଥ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ସାଧିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ବା ଏହାର ଅପକାରିତା ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଳସ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହକ, ଏନକରେଜ ମାନେ ଆଳସ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହକ, ଆଳସ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ କିଏ? ଯୌଥ ପରିବାର। ତ ଯୌଥ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ପରିବାର ଭିତରେ ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବେକାର ଉଭୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ନିଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବାରୁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବାରୁ କେହି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପର୍ସନାଲ ଭାବନ୍ତିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। କଳହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଯୌଥ ପରିବାର କଳହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଓ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଯୋଗୁଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବହୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣରୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ କିମ୍ବା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ଭିତରେ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଯେ ଈର୍ଷା ଭାବ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ, ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏହିସବୁ ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଡିମେରିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ। ଯୌଥ ପରିବାର ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନିଜର ଆବେଗ ଓ ଅଭିମାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନବବିବାହିତା ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ନବବିବାହିତା ପତିପତ୍ନୀ ପାଇଁ ଯୌଥ ପରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ମିଳିନଥାଏ ଯୌଥ ପରିବାରରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେ ଗୃହର ଯୁବ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିଚାଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ଉଦ୍ୟମ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଦି ଗୁଣ ଉପରେ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମହିଳାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥାଏ। ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୌଣ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ, ବରଂ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୃହର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଓ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ନାରୀମାନେ ଗୌଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୌଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଜନନ। ତ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୀତି ଜନ୍ମହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ ଯୌଥ ପରିବାରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନତାକୁ ସୀମିତ କରେ। ତ ଯୌଥ ପରିବାର ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଥାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଲୋକରୀତି ତଥା ଲୋକନୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଚିନ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯୌଥ ପରିବାର ଏକତ୍ର ଚଳନୀ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପରିବାର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୌଥ ପରିବାର ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାଏ। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାର ଅଭାବ ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ହ୍ରାସ। ତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଜନନ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମନମାଳିନ୍ୟ, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କର୍ତ୍ତାଙ୍କର କଠୋର ଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ସାମାଜିକ ସଞ୍ଚଳନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମାନକ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାରର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୌଥ ପରିବାରର ବିଘଟନ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିବି। ତ ଯଦି কোনো ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।